उनके पास एजेंडा ही नहीं था। उन्होंने कहा कि काला धन वापस लेकर आऊंगा, हर एक गरीब के अकाउंट में 15 लाख रुपए डालूंगा। ये नरेंद्र मोदी नौजवान बच्चों को साल में 2 करोड़ नौकरी दूंगा, ये पूरे झूठे वादे करके हुकूमत में आए। आने के बाद उन्होंने हर कौम में पहले लड़ा दिया, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, ये तमाम ऐसे बातें करते हुए हिंदू मुसलमानों को, मुसलमानों से हिंदुओं को, हिंदुओं से मुसलमानों को, एससी भाइयों से एसटी भाइयों के लड़ाने का काम बीजेपी और अमित शाह किए। अमित शाह हाल ही में पार्लियामेंट में कहा, जैसे हमारे मनोहर अन्ना ने कहा कि अंबेडकर जी को नाम लेते लेते तुम लोग को कोई नेकी नहीं मिलती, तुम कोई जन्नत में नहीं जाते, स्वर्ग में नहीं जाते, कम से कम भगवान का तो नाम लेना है। तो मैं अमित शाह जी को, नरेंद्र मोदी जी को कहता हूं, अगर अंबेडकर जी 2049 में अगर कानून नहीं बनाते, अगर अंबेडकर जी गांधी जी के साथ रहकर, गांधी जी, अंबेडकर जी, नेहरू जी और तमाम जबकि आजादी जो दिलाने वाले हमारे पुराने पुरखों ने ये देश को बचाया, अंग्रेजों से जो देश को आजाद किया, अगर वो ये कानून अंबेडकर जी नहीं बनाते तो अमित शाह तुम कहाँ रहते पता नहीं। आज पार्लियामेंट में बैठकर तुम होम मिनिस्टर नहीं बनते थे, आज नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते थे। ये कांग्रेस ही है जो आजादी दिलाई, ये कांग्रेस पार्टी है जो हिंदुस्तान के कानून बनाई। ऐसे कानून को तब्दील करने के लिए, ऐसे कानून को चेंज करने के लिए जो अंबेडकर जी और बापू जी ने हिंदुस्तान की हर वो कौम के लिए, हर मजहब के लिए, एक सबको अपने अपने मजहब से जीने की जो हिंदुस्तान में सेकुलर बनाए, आजादी दिलाए, वैसे देश को तुम खराब, पूरी दुनिया में खराब कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह आपके साथ जो भी पार्टियां दे रहे हैं, जो बीआरएस परसों तक आपके साथ दी, आज ऐसे कई पार्टियां हैं जो टीडीपी और जो कई ऐसे पार्टियां तुम्हारा साथ देकर यहाँ पर गरीबों को और गरीब बनाते जा रहे हैं। ना किसी को कोई बीजेपी से कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ बीजेपी को फायदा हुआ तो बीजेपी के वर्करों को ही फायदा हुआ। आज आवाम जो है, जो आपको वोट डाली, वो आवाम को कुछ फायदा नहीं हुआ। खाली आप दंगे फसादात कराने में, एक दूसरे को लड़ाने में आप अपने 10 साल निकाल दिए। लेकिन हमारे राहुल जी ने, सोनिया गांधी जी ने एक नारा दिया था कि नफरत की दुकान को बंद करना है तो मोहब्बत की दुकान को खोलना है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक राहुल जी ने हर वो गरीब से मिले, हर वो परेशान से मिलकर कहा आप लोग मोहब्बत से रहिए। हिंदुस्तान अगर तरक्की चाहता है, हिंदुस्तान में तरक्की होना है, पूरी दुनिया में अमेरिका से और चाइना से अगर कोई बड़ा मुल्क है और अच्छा मुल्क है तो हिंदुस्तान है। नंबर 1 अगर हमको हिंदुस्तान को करना है तो सबको एक होकर काम करना है, गरीबों को गरीबी से सतह से उठाना है, यहाँ नौजवानों को नौकरियां दिलाना है, एजुकेशन में नौजवानों को आगे बढ़ाना है, हमारे बुजुर्गों को ओल्ड एज पेंशन दिलाना है, स्कूल्स अच्छे बनाना है, कॉलेजेस अच्छे बनाना है, यूनिवर्सिटीज अच्छे बनाना है, मंडलों में, गाँव में सड़कें अच्छी बनाना है, वाटर की सहूलतें अच्छी होना है, इलेक्ट्रिसिटी की सहूलत अच्छी होना है। ये राहुल जी ने घर घर जाकर भारत जोड़ो यात्रा के नाम से घर घर गए, गांव गांव गए, लेकिन नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनके पूरे लोगों ने मिलकर भारत को 14 नंबर या 15 नंबर पर लेकर चले गया। यहाँ पर भारत को कोई चीज अभी रेटा कम नहीं हुए। जैसा मुनर साहब ने कहा जीएसटी लेकर आए, मरने के नाम पे भी अपने को, मरने के बाद भी हमको जीएसटी, हमारे जो भी उसका ये रहता है कफन दफन का, वो भी आपको जीएसटी है। और ना सोने का रेट कम हुआ, ना पेट्रोल का रेट कम हुआ, ना तुम्हारे को हिंदुस्तान में कोई खाने पीने की चीजों का रेट कम नहीं हुआ। तो ये हम आज जय बापू, कानून को बदलने की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट में कानून को तोड़ने की बात कर रहे हैं अंबेडकर और बापू जी ने जो बनाया। तो राहुल जी ने एआईसीसी, हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, हमारे रेवंत रेड्डी साहब, तेलंगाना के सीएम साहब को और तेलंगाना के हमारे पीसीसी महेश कुमार गौड़ साहब को और हमारे निजामाबाद जिले के मानाला मोहन साहब को और हमारे सीनो को जो कामारेड्डी के जिले के सदर है, और हम तमाम लोगों को ये आदेश दिया कि मंडल मंडल गांव गांव जाए, वहां पर जय बापू, जय भीम, जय संविधान का नारा घर घर जाकर आवाम को बोलिए कि बीजेपी ने सबको अलग अलग करने की पॉलिसी इख्तियार कर रही है और कांग्रेस पार्टी सबको जोड़ने का काम कर रही है। ये कहते हुए आज मैं एतुंडा मंडल के तमाम कांग्रेस वर्कर्स को और एससी भाइयों को, एसटी भाइयों को और मीडिया को मेरे तरफ से सलाम करते हुए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमारे मंडल सदर के एक आवाज़ पर तमाम लोग जमा हुए और यहाँ बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम हुआ। मैं तमाम का शुक्रिया अदा। जय भीम, जय సావధాన్ ఏదైతే పార్టీ ఆదేశాల మేరకు ఇచ్చినటువంటి కార్యక్రమానికి ఈరోజు దీనికి ఇన్ఛార్జిగా నిజామాబాద్ జిల్లా ఇన్ఛార్జిగా జావీద్ అక్రమ్ గారు, మరి అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు షాహిద్ గారు, ఎత్తుండ విలేజ్ ప్రెసిడెంట్ తయ్యబ్ గారు, మరియు వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఖాదర్, మరియు కోటగిరి సొసైటీ చైర్మన్ సిద్ధు, మరియు మాజీ ఎంపీటీసీలు, మాజీ సర్పంచులు,
మాతోటి ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు, కుటుంబ సభ్యులు, అందరు అన్నదమ్ములు ఈ పార్టీ ఈ యొక్క ప్రోగ్రాంలో పాల్పంచుకొని మాతో ఉండి మా అందరితో కలిసి పనిచేసినందుకు వారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. మరియు ఈ కార్యక్రమానికి పల్లె పల్లెకు, గ్రామ గ్రామానికి తీసుకెళ్లి ఈ ప్రోగ్రాంది దీని యొక్క ముఖ్య అంశాలన్నీ మా యొక్క జావేద్ అక్రమ్ గారు దాని వివరణ మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఈరోజు మోడీ గారి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మనం ఎంత సుఖంగా ఉన్నామో, ఎంత బాగున్నామనేది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జనాలకు మనకు తెలుసు. మోడీ గారు ఏమేమి చేస్తున్నారో మనము కష్టం చేసి తినే తిండికి కూడా ఇప్పుడు వదిలిపెట్టకుండా జిఎస్టీ అనేది ఒకటి జరుగుతూ ఉంది. అది మీ అందరికీ తెలుసు. అదొక్కటి జరగగానే కాకుండా మరి చనిపోయిన రోజు కూడా జిఎస్టీ ఉంది. మనం పోయినా కూడా వదిలిపెట్టకుండా జిఎస్టీ అనేది జరుగుతూ ఉంది. ఇప్పుడు మనకు రాజ్యాంగం రాసిన బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ వారి ఆశయాలకు, బడుగు బలహీన వర్గాలకు ఆశా జ్యోతి అయినటువంటి రాజ్యాంగం రాసిన బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారికి పార్లమెంటులో మన అమిత్ షా గారు హేళన చేసి మాట్లాడడము అది వారికి సిగ్గుచేటు. ఎందుకంటే ఆనాడు నుంచి బడుగు బలహీన వర్గాలన్నీ వర్గాల నుండి బాగుండాలనే తత్వంతో వారు రాజ్యాంగం రాసి రాజ్యాంగంను తీసుకొచ్చి ఇంత దాకా తీసుకొచ్చినటువంటి మహానీయుడికి ఈ విధంగా ఇబ్బంది మాట్లాడడం చాలా కష్టము. మరియు అదేవిధంగా మన తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎన్నో స్కీములను మనకు ఎలక్షన్లో ఇచ్చినటువంటి హామీలను ఖచ్చితంగా ఒక్కొక్కటి స్కీమ్ను అమలు చేసుకుంటూ ఇప్పుడు 4 స్కీములను అమలు చేస్తూ నడిపిస్తూ ఉన్నారు. మరియు రుణమాఫీ విషయంలో కూడా కొంతమందికి జరిగినా కొంతమందికి జరగకపోయినా మళ్ళీ వారిని ముందుకు తీసుకుపోతానని చెప్తా ఉన్నారు. మరియు మనకు ఏదైతే ఇప్పుడు ముఖ్యంగా ప్రతి ఇంటికి 200 యూనిట్ కరెంట్ అనేది అయితే కట్టకుండా అందరు కూడా అవాస్తవంగా జరుగుతూ ఉంది. అది దాంట్లో అవాస్తవం ఏమీ లేదు. ప్రతి ఒక్కరికి ఇంకా ఏమన్నా మందికి రాకుండా కోటగిరి మండలంలో మండలాఫీస్కి వస్తే వారిని కూడా సరిచేసే కార్యక్రమం ముందుకు తీసుకుపోతా ఉన్నారు. మరియు ఇంకోటి ఇప్పుడు ఇందిరమ్మ ఇండ్లు కానీ మరి ఏదైతే యూత్ పిల్లలకు ఏదైతే మన రాజు యువశక్తి అనే దానికి కూడా వారికి కూడా దరఖాస్తులు చేసుకోమని చెప్తా ఉన్నారు. మరియు రేషన్ కార్డు విషయంలో ప్రతి ఒక్కరికి మనకు రేషన్ కార్డు బంద్ అయిపోయి బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో ఎంత నరకం అనుభవించినామో మా అందరికీ తెలుసు. అది కాంగ్రెస్ కుటుంబ సభ్యులందరికీ తెలుసు. బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఉంటే మీరు కాంగ్రెస్ వాళ్ళని కలుపుకపోవద్దు, కాంగ్రెస్ వాళ్ళ ఇంటికి పోవద్దని మాట్లాడిర్రు. అటువంటి మాటలు మా దాంట్లో లేవు. ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే పెద్ద మహాసముద్రం. కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఎవరన్నా పనిచేయచ్చు, ఎవరన్నా ఉండొచ్చు. నీతి నిజాయితీగా అందరూ పనిచేసే తత్వం. 10 సంవత్సరాలు కష్టపడి కాంగ్రెస్లో జెండా మోసినా మేము ఎక్కడ అవాంఛనాలు చేయకుండా మోడీ గారి యొక్క ఏదైతే దీనికి మనం తప్పకుండా అందరం పాలు పంచుకొని ఈ రాజ్యాంగం రాసిన నిర్మాతకు కాంగ్రెస్ పార్టీ జాతీయ నాయకుల ఆదేశాల మేరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు మరి జిల్లా నాయకులను మండలాలుగా విభజించి ఇన్ఛార్జీలుగా పంపించడం జరిగింది. అందులో భాగంగానే మన కోటగిరి మండలానికి మరి నిజామాబాద్ జిల్లా నాయకులు జావేద్ అక్రమ్ అన్న గారు మన మండల ఇన్ఛార్జిగా వచ్చారు. వారి ఆధ్వర్యంలో మరి మా మండల పార్టీ అధ్యక్షులు షాహిద్ హుసేన్ అన్న గారు, సీనియర్ నాయకులు మనోహర్ అన్న గారు, మరి ఇక్కడ వచ్చినటువంటి అందరూ మండల నాయకులందరికీ నా యొక్క మండల నాయకులకు మరియు ఎత్తండ గ్రామ అధ్యక్షులు కార్యదర్శులకు కార్యకర్తలందరికీ నా యొక్క ఈ జై భీమ్ జై సంవిధాన్ కార్యక్రమానికి సంబంధించి నమస్కారం. మరి ఈరోజు గత 2014 సంవత్సరం నుంచి నరేంద్ర మోడీ గారు అది చేస్తా అని దేశాన్ని పరిపాలిస్తూ వస్తున్నారు. పరిపాలిస్తూ వచ్చే క్రమంలో భారతదేశ రాజ్యాంగాన్ని ఖూనీ చేస్తామని ఆ ఆలోచనతోని దురుద్దేశంతో రాజ్యాంగాన్ని మారుస్తూ వీరి యొక్క ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీల హక్కులను కాలరాయాలనే ఆలోచనతోని పరిపాలిస్తున్న సమయంలో మరి మా జాతీయ నాయకులైనటువంటి రాహుల్ గాంధీ గారు ఆలోచించి గొప్ప ఆలోచన తీసుకొని ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని మొదలుపెట్టడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమం ఏంటంటే హక్కులను కాలరాస్తున్నటువంటి బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని ఎండగట్టడానికి మనం అందరం ఏకధాటికై వచ్చి
వాళ్ళని వ్యతిరేకించుతూ ప్రభుత్వాన్ని నిలదీయాలనే ఆలోచనతోని మనది మనం రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకోవాలని మనం అందరం కలిసికట్టుగా ముందుకు సాగాలని మా అందరికి కోరడం, మరి మేము కూడా వారిని మనమందరం సహకరించాలని కోరుకుంటూ నాకు అవకాశం పెద్దలందరూ ధన్యవాదాలు.